नमस्कार आस्ट्रोजीवी ओडिया चैनल को आपको समस्त स्वागत। तो ये वीडियो हम देखिए साप्ताहिक राशिफल 24 मे रु 30 मे 2026 केमती रहिबो आपनक 12टी राशि विस्तृत राशिफल विशेष करके यदि आमे ग्रह मानक स्थिति देखिबा आपन सूर्यदेव बुधदेव आपनक वृष राशि रे अछंती ता सहित बृहस्पति एवं शुक्रदेव आपनकर मिथुन राशि रे अछंती एवं आपनकर मंगलदेव आपनकर मेष राशि रे आपनक गोचर करूछंती ता सहित आपनकर राहु आपनकर कुंभ राशि रे एवं केतु आपणकर सिंह राशि आपण गोचर करुछंती शनिदेव आपणकर मीन राशि रे गोचर करुछंती एवं एही समय रे आपणकर मीन राशि एवं मेष राशि पई कि आपणकर शनि 7.5 रो फेज चली छी विशेष करके मीन राशि पई कि पीक फेज चली छी एवं मेष राशि पई कि आपणकर कहि परिबे कि आपणकर फर्स्ट फेज रे अछि एवं कुंभ राशि रो लास्ट फेज रे अछि। तो हमें देखि नेबा कि आपणकर प्रति राशि फल केमति रहिबो। तो मेष राशि देखंतु मेष राशि रे आपणकर मंगल जेहेतु फर्स्ट हाउस रे बा आपणकर लग्न हाव रे अछंती तो विशेष करके एही समय रे आपणकर ऊर्जा बढ़िबो बा आपण एनर्जेटिक फील करिवे आपणकर साहस बढ़िबो आत्मविश्वास बढ़िबो कार्य क्षेत्र रे आपणको नूतन दायित्व मिलिबो एवं जोथरे कि आपणको जो काम भी आपण करछंती सेथरे आपण सक्सेसफुल हेई परिबे। ता सहित द्वितीय हाव रे आपणकर जेहेतु बुद्धदेव एवं आपणकर सूर्यदेव अछंती तो विशेष करके एही समय रे आपणको बाणी रे एक देखिबे कि आपणको हठात चार्मिंग आसीबो एवं एही समय रे आपण प्रायतः देखिबे कि आपण बाणी रे टिके उग्रता आसिला भली आपणको देखा देबो बा आपणको जहा सहित कथा हेबे हुए तो आपण फील करि पारंती किंबा आपण परे बुझी परिबे कि समाने आपणको जो बाणी थिला ताकू टिके उग्र हाव नैछंती बा एसो जिंस हेछि हठात मनरे मध्य क्रोध भाव अत्यधिक जागृत हवा बा चिड़चिड़ा टिके कथारे चिड़चिड़ा हेजिबा एसो जिंस मध्य आपणको आसीबो। तो विशेष करके मानसिक भावे आपण बहुत क्रोध अनुभव करिवे छोट कथा को नै क्रोध करिबा बा रागिबा ए सब जिंस आपन देखा देबो। परिवार क्षेत्र रे मध्य किछि मनोमालिन्यता देखा देबो जोते कि आपण छोट छोट कथा रे जो क्रोध करिवे सेतरे आपण प्रायतः परिवार रे मनोमालिन्य मध्य आसीबो जेहेतु द्वितीय भाव रे आपण बुधदेव एवं आपनकर सूर्यदेव अछंती तो विशेष करके एही समय रे प्रायतः कोनोसी फाइनेंशियल जदि आपण प्लानिंग करूचंती फाइनेंशियली आपण कोनोसी डिसीजन नौचंती तो ताकू निहाती भाव रे आपण भलो भाव रे जांच करी कि इन्वेस्टमेंट करंतु शेयर मार्केट रे किंबा कोनोसी रिस्क रिलेटेड बा रिस्क पूर्ण जदि आपण इन्वेस्टमेंट करूचंती तो ता पे आपण निहाती भाव रे आपण को फाइनेंशियल एडवाइजर को परामर्श नै ही करंतु एवं अत्यधिक भावी चिंती ही आपण रिस्क मैनेजमेंट करंतु। सप्ताह मझे देखिए आपणक जदि कार्यक्षेत्र अछंती तो वरिष्ठ अधिकारी किंबा परिवार रे जो माने आपण कोन माने अछंती तांको सहित टिके मतभेद हबार संभावना आपन देखा देबो। बाणी ऊपर आपण नियंत्रण रखिया को पड़िबो जेमति मु कहली कि बाणी ऊपर कंट्रोल न रखिबे ताले विशेष करके एते समस्या उपजिबो स्वास्थ्य ठीक रहिबो किंतु अत्यधिक काम हेतु आपण मानसिक क्लांति अनुभव करि पारंती। परिवार एवं देखले में प्रायतः ठीक ठाक रहिबो किछि असुविधा हबो नै शुभ फल आपनकु नूतन उत्साह मिलिबो आत्मविश्वास आपनकु कार्य क्षेत्र रे मध्ये सफलता प्रदान करिवो। सावधानता हला कि आपण जेमति मु कहली कि प्रेम जीवन रे सामान्य मनोमालिन्य हे पारे परिवार रे टिके मतभेद हे पारे खराब संगति एवं यदि वृथा आलोचना रो आपण दूरे रहिबे ताहले निहाती भाव रे एई वीक आपनको बहुत भलो कटिबो। तो विशेष करके एई वीक आपनको प्रायतः मिक्स रिजल्ट बा आपनको मिश्रित फल प्रदान करिवो। तो विशेष करके आपनको राग ऊपर आपन क्रोध ऊपर नियंत्रण रखंतु बाणी ऊपर नियंत्रण रखंतु रिस्क पूर्ण इन्वेस्टमेंट जो अछि ताकू आपन ठीक भाव रे भाबी चिंते की करंतु। तेणु एई सप्ताह आपनको पे एतेटा शुभप्रद नुह एवं जेहेतु शनि 7.5 आपनकर फर्स्ट फेज रे चलचंती तो विशेष करके आपण देखिबे एई समय रे भी आपनको अनेक दायित्व मिलिबा बा सबु क्षेत्र रे आपनको निजे प्रायतः बहुत सारा टेंशन आपनको आसीबा ए सब जिंस आपनको जो लागि रहिछि ए सब आपनको एक नूतनत्व गढिया पे कि शनिदेव चाहउचंती सेति पे कि खर्च ऊपर आपण नियंत्रण रखंतु बा खर्च को केमति बजट वे रे करबा ए सब जिंस आपण प्लानिंग करंतु। यदि आपनकर जातकर विशेष आपनको विवरणी चाहंती तो हम सहित कांटेक्ट आपण करि पारंती। वृष राशि देखंतु आपनकर सप्ताह केमति कटिबो विशेष करके आपनकर राशि रे पाप लग्न हावे सूर्य देव एवं बुध देव को गोचर हेतु एई समय रे आपनकर विशेष करके समाज रे प्रभाव बढ़िबो सम्मान बढ़िबो कर्म क्षेत्र रे जो उच्च पदस्थ अधिकारी आपनकर अछंती तांकर सहयोग मिलिबो तांको बा आपण जो काम आपनको संरक्षित करा हेतिबो बा आपण जो काम आपनको दिया हेतिबो से काम रे आपण भलो रिजल्ट करिबा हेतु सम्मान मध्य पाइबे। कार्य क्षेत्र रे आपनको सम्मान बा सामाजिक स्तर रे आपण सम्मान बुद्धि पाइबो। कोनोसी गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एक्टिविटी थिला
गवर्नमेंट रिलेटेड कौन प्रकार प्रोजेक्ट आप अटकी यही समय आप पार और कौन दीर्घकालीन जदि विनियोग आप करती दीर्घकालीन आप संचय किसी प्लानिंग कर समय आप समय उपयोगी अच्छी तो यही समय आप परिवार कथा देखा परिवार आप सुख शांति बजाई रो मैंने अविवाहित अच्छा कि समय आपणक विवाह प्रस्ताव आसीपे नूतन आपण प्रेम संपर्क बढ़ार संभावना अच्छी यही समय देखिए जेहेतु मंगल आप द्वादश भाव रे तो विशेष करके मोबाइल स्क्रीन अत्यधिक मोबाइल स्क्रीन स्क्रीन टाइम आप अधिक हवा हेतु प्रायतः मुंड बिंधा आपको क्लांति अनुभव आप करें विशेष करके हिट रिलेटेड जेहेतु वर्तमान हिट वेव चली तो विशेष करके हिट वेव रु आप बंचतु एवं हिट वेव को लेकिन शरीर में अत्यधिक हिट जनरेट होगा जो पित्त जनित समस्या आपको देखा दे पारे जदि उच्च रक्तचाप अच्छी बीपी समस्या अच्छी तो यही समय आप विशेष ध्यान दिंतु एवं यही समय आप जमी बाड़ी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड व्हीकल रिलेटेड कौन डिसीजन नेबार अच्छी तो यही सप्ताह आप से डिसीजन को पोस्टपोन करि पारंती किंबा कौन जमी बाड़ी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन यही सप्ताह आप नियंतु नाही क्रय करंतु नाही कारण यही समय आपको विशेष भल फल मिलिबो नाही तेणु से आपण ध्यान दियंतु विशेष करके यही सप्ताह आप प्रायतः मिश्रित फल प्रदान मिल डिटेल चाहती डिटेल आप जातक विशेषण चाहती तो आप व्हाट्सएप करेंगे स्क्रीन दिया नंबर मिथुन राशि आप केमती रह सप्ताहटी तो विशेष करके देखो आप राशि अधिपति राशि राशि अधिपति जो बुधदेव अच्छा तो विशेष करके बुधदेव आपणकर द्वादश भाव अच्छा आपणकर लग्न भाव बृहस्पति और शुक्रदेव अच्छा जो द्वारा कि सप्ताह आपको अत्यंत शुभफल प्रदान करेंगे जेहेतु आप शुक्रदेव आप लग्न भाव हेतु तो यही समय आप देखिए कि आपको प्रायतः व्यवसाय बड़ चुक्ति है एवं प्रभावशाली लोक मान द्वारा सहयोग मिलवा एवं यही समय आप देखिए क्रिएटिव फील्ड आपको अत्यधिक ध्यान जावा विशेष करके जमी म्यूजिक हो आर्ट हो किंबा आपणकर कौन भी क्रिएटिव फील्ड जमी सिनेमा कि अदर जो क्रिएटिविटी रोचे रचनात्मक जिनस रोचे तो से प्रायतः मन बा रुचि बढ़ इंटरेस्ट डेभलप हम जो मैंने यही फील्ड रे अच्छा भल रिजल्ट आसो आ परिवार जो देखिए परिवार रे आपन प्रायतः प्रेम जीवन रे मधुरता आसो एवं आपन परिवार रे हस खुशी आपण समय कटिबो ए समय आपन सामाजिक प्रतिष्ठा बुद्धि हेबो एवं यही समय देखिए कि आप जेहेतु शुक्रदेव आपणकर फास्ट बा लग्न भाव हेतु यही हिसाब से आप देखिए किसी घर कि हो कि विशेष करके किसी भी आप लग्जरीज आइटम ये सब आप परचेस करवा क्रय करवा यही सप्ताह आपन हम कि आपमती क्रय हम जो कि आप खर्च तो बढ़ किंतु आपन किसी जोटा कि घर कि हो कि आप लग्जरीज आइटम जहाँ आप चाहूले से जिनस आप किणवाई कि प्रस्तुत हो पारती एवं यही समय देखिए जेहेतु आपणकर लग्न भाव बृहस्पति एवं शुक्रदेव थिबारु किछि घरे मांगलिक कार्य हवा किंबा कोनोसी मांगलिक कार्य जोग देवा किंबा मांगलिक कार्य पई किछि पैसा बा आपन किछि मनी आपनकर खर्च करबा ए सब जिंस मध्ये आपनकर एही सप्ताह रे देखा देबो शुभ फल आपनको नूतन योजना एवं नूतन चिंताधारा एही समय रे आपन यदि करूछन्ती ताले आपनको भविष्य को बड़ सफलता देबो सावधानता हिसाब रे आमे यदि देखिबा ताले कोनोसी इमोशनल डिसीजन नियंतु नाही इमोशनल डिसीजन यदि नेबे ताले आपनको प्रॉब्लम आसीबो जेहेतु आपनकर एकादश भाव में मंगलकर चलन हम तो विशेष करके यही समय आप जो जेकोसी भी निष्पत्ति नौ जेकोसी कम कर सफलता निहाती भाव में मिल तेणु ये आप मिथुन राशि राशिफल एवं आप डिटेल चाहती आप जातकर विश्लेषण आप स्क्रीन दिया नंबर में कंटाक्ट करेंगे कर्कट राशि देखो आपको यही सप्ताह प्रायतः आर्थिक यदि कौन आपणकर डिसीजन नेबार अच्छी आर्थिक मामले आप सतर्क रहा पड़ो कारण ये खाली सप्ताह नुह तो आप देखिए कि प्रायतः आपणकर वर्ष सारा आप जेहेतु केतु आपणकर सेकेंड हाउस रे गोचर चली तो विशेष कर समय आपको प्रायतः आर्थिक स्थिति आर्थिक जो प्रॉब्लम थिला से सब आपको निहाती लगी रही तेणु आर्थिक कौन डिसीजन नेबा पूर्व निहाती भाव में भावी चिंती ही नियंतु एवं जेहेतु आपणकर यही समय शुक्रदेव एवं बुधदेवंकर एकादश भाव चलन हम तो विशेष करके आपणकर भोग विलास परिवार आवश्यकता कौन
ଘରୋଇ କାମ ପାଇଁକି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହେଇକି ବା କୌଣସି ଇମୋସନାଲ ଡିସିସନ ନ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ ବା ଯୋଉଟାକି ରିଲେଟେବୁଲ ଡିସିସନ ଆପଣ ନେବେ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ପରିବାର ଦେଖିବେ, ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ମାନସିକ ଚାପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ରିଡ୍ୟୁସ ହବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ କମିଯିବ। ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରେ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଶୁଭ ବା ଆଶାନୁରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପରିବାର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି କି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହଉଛି, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରାୟତଃ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ସିଜନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖାହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତିକାର ଦେଖିବା ତ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଯେମିତି ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ସମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ହାବେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ କି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୁରା 2025 ମେ ଜୁନ ଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟେନସନ ତ ରହି ଆସିଛି। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫରେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବଡିରେ ପେନ୍ ହେବା ବା ହଠାତ୍ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବା ବା ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେବା ଏସବୁ ତ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଫାଇନାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। କୌଣସି ଅଟକି ଥିବା କାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ବା ଅଟକି ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନି କିଛି ରହିଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବୋନସ୍ ମିଳିବାର କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବିକ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି କୌଣସି ଟଙ୍କା ବା ବ୍ୟବସାୟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା କିଏ ବଡ଼ କରିକି ନେଇଥିଲେ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ। ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପେନ୍ ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କ ରବିବାର ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା। ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ମୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ନୂତନ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି
କିମ୍ବା ତା ପାଇଁ କି ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ସତର୍କତା ହେଲା ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ କି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ। କନ୍ୟା ରାଶି କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହ? ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଏବଂ ଜୁପିଟର ଏବଂ ବା ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବେ ଏବଂ ମାର୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ୍ସେସିଭ ହିଟ୍ ବା ବିପି ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ତ ଏ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବିପି ଥିଲା ବା ବଡିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ପିତ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗାଡି ଚଲେଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁପିଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଜମିବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଜମିବାଡି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆସିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯୋଉମାନେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରୀ ଯୋଉମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବା କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ଘରୋଇ କାମରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା କାଶ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ହେବ ବା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସାବଧାନତା ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଉ ଡିଟେଲ ଅଛି ବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଛି କାହାକୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେବ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଜାତକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ କି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆମ ନମ୍ବରରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସପ୍ତାହଟି କେମିତି କଟିବ? ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେତୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍ସ ଏବଂ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଅଷ୍ଟମ ଗ୍ରହରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବା ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ସଂକେତ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଯଦି ବୈଦେଶିକ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଫରେନ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଭିସା ହଉନଥିଲା ବା ଭିସା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ବା ଫରେନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବା ସୁଯୋଗ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ ଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭିସା ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବାପା ଆପଣ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ ନୁହଁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖିଥିବେ କି ଏ ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ କାଶ ରିଲେଟେଡ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବିଶେଷ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ରେମେଡି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର
ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଥିଲା ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଡିଲେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭଫଳ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ ବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ସତର୍କତା ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବା ଏଇ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସପ୍ତାହଟି କେମିତି କଟିବ? ତ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେତୁ ମହାଦେବ ଦଶମ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଜୁପିଟର ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବେ। ଶନି ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ଘରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେବା ବା କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଛି, ଘରେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତାହ ରହିବ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ବୃତ୍ତିଗତ ମାମଲା ହଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ବା ବିନା କୌଣସି କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ ବିନିଯୋଗ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତି ହେବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବା ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପଳେଇ ଆସିବ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯୋଉ ବର୍ଡନ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯୋଉଟା ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜୁନ 2 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅକସ୍ମାତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥିଲା ଜୁନ 2 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏସବୁ ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବା ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀରେ ଆପଣ ଟିକେ ନମ୍ରତା ଆଣନ୍ତୁ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ ହୁଏ, ମନମାଳିନ୍ୟ ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହବା, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସେସିଭ ହିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରେଟ ହଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ଶରୀରର ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବା ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ ବା ପାର୍ଟନରସିପ ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାର୍ଟନରସିପ ହିସାବରେ ମିଳିପାରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ରହିଥିଲା ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ୍ୟାରିୟର ମହିଳା ମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଯୋଜନା କରିକି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଏଇ ସମୟରେ ବଢିବ। ସାବଧାନତା ହେଲା କି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭାବରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବା ସହଯୋଗ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଲଗେଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରୂପେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ସବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାହାନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧନୁରାଶି କେମିତି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସପ୍ତାହଟି? ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦେବ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି କଟିବ ଦେଖିବା। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଧନୁ ରାଶି କ୍ୟାରିୟର ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ ପାଇଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଓକେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ରେ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବେ ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପ ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ବିଜନେସ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା, ବିଜନେସ ରିଲେଟେଡ ଆପଣ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବା, ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଜନେସ ରିଲେଟେଡ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପ ରିଲେଟେଡ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା, ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ହେଲା, ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ପରିବାର ଯଦି ଦେଖିବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଏବଂ ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଇ ନ ପାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୂଢ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମେଡିଟେସନ ବା ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ ଏବଂ ମର୍କୁରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ରବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଥିବା ହେତୁ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଚିଡଚିଡାପଣ ହେବା, କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କେହି ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଯିବା, କାହାକୁ କିଛି ହଠାତ୍ କହିଦେବା, ହଠାତ୍ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସପ୍ତାହ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯୋଉମାନେ ସାବଧାନତା ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ନିଜର ଯୋଜନା ବା ନିଜର ଯୋଉ ରଣନୀତି ଅଛି କାହାକୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କାମରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କେଶର ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ସବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମକର ରାଶି କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସପ୍ତାହଟି? ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବେ ଶନିଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଏବଂ ବୁଧଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବେ ଆପଣ କେତୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଶୁକ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମରେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚିନ୍ତନ କରିବା ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯିବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ ରହିବ ବା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋନସ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଡ୍ୟୁ ଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ବା ଡ୍ୟୁ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଯୋଉ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଏଇ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପୂर्ण ହବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଋଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ପରିବାର ଯଦି ଦେଖିବା, ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିଠି କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବସିବା ଓ ଉଠିବା ଶୈଳୀରେ ଆପଣ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ହେବ ବା ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଦେବ। ସାବଧାନତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନମ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର
विशेष करके परिवार को लेकिन किंबा आपनको मॉनेटरी गेन ପାଇଁ କି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବେ ବା ବିଶେଷ କରିକି ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣ এই ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବେ ବା এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ସ ଟିକେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ବିଶେଷ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନମତ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଉଗ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ସେମିତି ଭାବରେ ଭାଷା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ? ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ନାନା ଚିନ୍ତା, ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ହଉଛି। ବହୁତ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ବହୁତ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରିଲେଟେବଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦେବ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ରହିବେ। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ କି ନୂତନତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ରହିବେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତରଫରୁ ବା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଘରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୁପିଟର ଏବଂ ଭିନସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ କିଛି ଖୁସି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଜୁପିଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିନସ୍ ଥିବା ହେତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଟିକେ ବଢିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କ୍ଲୋଥିଙ୍ଗସ୍ କିମ୍ବା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଇଟମ ପରଚେସ୍ କରିବା, କ୍ରୟ କରିବା এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତମ ଭାବେ କେତୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫରେ ଇସ୍ୟୁ ବା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ରହୁଛି, ତ ରଚନାତ୍ମକ ବା କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ ପାଇବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା କୌଣସି କନସଲଟେନ୍ସି ବା ପରାମର୍ଶ ବା ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେୟାର ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପରିବାର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବା, ସନ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ସପ୍ତାହର କିଛି ବା ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅବନତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯୋଉ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏଇ କାମ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବା ଅଟକି ଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନତ୍ୱ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଢା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେବା ବା ପଢାପଢିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ୱେରେ ଲାଗିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ହବ। ସାବଧାନତା ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ହଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ରେମେଡି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆମ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି କେମିତି ରହିବ ଏଇ ସପ୍ତାହଟି, ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦେବ ଲଗ୍ନ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶନି ସାଢେ ସାତିର ପିକ୍ ଫେଜରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସରେ ଆସିବେ। ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ରବି ବା ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ରହିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୁପିଟର ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ସପ୍ତାହ ଦେଖିବା ତ ଶିକ୍ଷା ହଉ, ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ହଉ କିମ୍ବା ଘର ସଜାସଜି ହଉ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ
ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କି ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ। ନୂଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗ୍ରାବ୍ କରିପାରିବେ ବା ନୂଆ ଅପରଚୁନିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ପରିବାର ଦେଖିବା, ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ରହିବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ ବା ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କାଗଜ ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ରହିଥିଲା ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଶନି ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲଗ୍ନ ଭାବେ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଲି ସପ୍ତାହ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଟେନସନ ହେବା ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଆସିବା, କାମ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଆସିବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିକ୍ ଫେଜ୍ ନୂଆ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନତ୍ୱ ଗଢ଼ିବା ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପିକ୍ ଫେଜ୍ରେ ବା 0.7 ଫେଜ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷଟା ହେଲା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ 2.5 ବର୍ଷ ରହିବ ତ এই ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ୍ୟାରିୟରର ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡିଂ ଫେଜ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ତିଆରି ହେବାର ଫେଜ୍। ତ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାବଧାନତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଠିକ ଭାବରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେମେଡି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ କି ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।